தமிழ்நாட்டிற்கு டெல்லியினுடைய மேலிட பொறுப்பாளராக திரு பங்கஜ் சிங் என்பவர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆம் ஆத்மி கட்சி என்பது ஒரு சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி. யாருக்கும் டெல்லியில் வரணும்னு யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கட்சி, பஞ்சாபில் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை பெறும் என்று எதிர்பார்க்காத கட்சி, இது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சி. அந்த வகையில் தமிழகத்திலும் வருகின்ற 2026 பல கட்சிகள் பல வியூகங்களை அமைத்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த நிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் ஏற்கனவே இங்கே தேர்தல்கள் எல்லாம் நின்று காட்டிய கட்சி, கிட்டத்தட்ட நெருக்கமாக 1% கிட்டத்தட்ட வாக்குகளை 2014 பெற்று காட்டிய கட்சி, இப்பொழுது வரும் தேர்தலிலும் களம் காண வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ இங்கே அதற்கான பணிகளை எப்படி டெல்லியில் நாங்கள் செஞ்சோமோ, எப்படி பஞ்சாபில் செஞ்சோமோ, அது மாதிரி ஒரு வெற்றிக்கான வேலைகளை துவக்குவதற்காக இங்கே திரு பங்கஜ் சிங் வந்திருக்கிறாரு. அவர் அதனுடைய பணிகளை பற்றி உங்களிடம் விளக்குவார். எஸ். Vanakkam and good afternoon to all respected members of media. First of all, I thanks to all of you for coming here. Friends, Aam Aadmi Party is a national party, and we are trying to spread our organization and our model of governance to every corner of our country. Tamil Nadu is very important state for us. Our national convener and national leadership is very serious about the state and process for our organization building, process for the preparation of upcoming elections, whether as 2026 assembly elections or municipal corporations elections, local body elections. So Aam Aadmi Party is going to build its organization base not only in urban centers but also in rural areas of Tamil Nadu. We are committed to bring change. We are committed to bring a system where children can get good education, quality education and free education. People of Tamil Nadu deserve good health system, good health care, like we did in Delhi and we are doing at Punjab. Electricity, free electricity, water system, sanitation system, doorstep delivery, all these things are our model of governance. So we are trying to build our organization base at grassroots level, at local level. Like other national parties, our party will focus on local issues. Our local leaders will be empowered. They will run their system, and Aam Aadmi Party leadership respect locality, languages, diversity. So I am here in the role of gardener. So my duty is to take care of
this garden, and we will be committed towards bringing new things, new system, and people where they can get everything. Those things were given to Delhi people, and we are trying to provide all these facilities at Punjab, and we are committed to bring a system where people can do whatever they want to do. So our organization building mechanism has started already, and people, our state leadership is working under the leadership of Vasikaran ji and his team. So we are going to build our organization at a village level, mohalla level in urban centers, and we will also appoint our booth prabharis, mohalla prabharis, village prabharis, and we are looking forward to work for the new system, and I would like to invite all the people, good people of Tamil Nadu, please come forward and join Aam Aadmi Party, and please bring a system where respect should be given to all the people of Tamil Nadu in all the manners, like respect towards their culture, respect towards their local issues and locality, communities. So we will try to cover communities, we will try to cover geography of Tamil Nadu. So yeah, so our leadership and Arvind ji and myself, we respect the one of the oldest ancient language of Tamil Nadu, Tamil. I respect that. I just want to inform you that while I was studying in Navodaya Vidyalaya, I studied Tamil for 6th, 7th and 8th standard, so I know how to read and how to write, but I think soon I will be able to learn from our volunteer sathis and our leadership how to speak Tamil. These are the things from my side. Thank you for coming here. If you have, yeah, one another issue is that you people have seen about the demolition in Delhi Madrasi camp, where people are facing a lot of problem, but Aam Aadmi Party is trying to help them, trying to save them. I request to Chief Minister of Tamil Nadu, please show your help and show your commitment towards the people, those who are living in Delhi and other places. So these are the issues, these are the my points. Yes. So Aam Aadmi Party is willing to contest election. Our leadership is serious about the 2026 election, but we are also trying to analyze our organization level, our preparation level, and we are working on it. So final decision will be taken from our national leadership, but we are serious about 2026 election,
and most probably we are going to contest election. But the number of seats and number of candidates, it will be decided by our national leadership, and process will be begin soon in the state. Another thing is that you asked about relationship. We always invite all the parties, all the members, those who are willing to visit our schools in Delhi, visit our Mohalla clinics in Delhi. So, Chief Minister of Tamil Nadu appreciated and visited Delhi. He invited our national convener to visit Tamil Nadu. Our national convener came here and he attended program for welfare of the state. So our politics is to serve for the people, to serve for the nation. So if anybody wants to do good thing, we are always there to help them. We are always open to learn from anybody. But elections are different things. So we are, as a party, we are trying to prepare at our own level, and our national leadership will decide on which path we will be going during election phase. And that is just 10 months ahead. What is your observation with your local leaders here in Tamil Nadu, that are they willing to, or is the strength is enough for you to want contest in 26 election? So on both ways we are working. We are going to strengthen our organization. That's why we are also inviting young people, women, farmers, and people those who want a system where they can live happily. So we are working on our organization. Our leadership is also very serious. State leadership is also working. So we will work together, we will make plan, and we will try to implement that plan in the state and different corners of the state. So our district teams are working, our zonal teams are working, state team is working. So we are trying at our best level to do meaningful and useful work for the state. As per the current situation, do you think that Aam Aadmi Party is strong enough to handle here all those election? It may be a question for proceeding. Yes. Would you like to answer? See, we have an experience that already we have contested. நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு அனுபவங்கள் இருக்குது. தேர்தலில் நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டிட்டு இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 1% வாக்குகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். குறிப்பாக சொல்ல போனால் நானே ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் 2014 நானே போட்டிட்டு இருக்கிறேன். மக்கள் வந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் முதல்ல போட்டியிட்டு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி ஒரு எம்எல்ஏவும் கிட்டத்தட்ட 10% கிட்டத்தட்ட வாக்குகளை பெற்ற அந்த காலத்தோடு தொட்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்று வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை மக்களிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எப்படிப்பட்ட சூழலில் வந்ததுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியும் கொடுத்து வெற்றி பெற்று வந்த ஒரு கட்சி. தொடர்ந்து 2-3 தடவை அதை வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அதே போல் பஞ்சாபிலும் யாரும் எதிர்பாராத 5 மாநில தேர்தல்கள் நடந்தது. ஆனால் பஞ்சாபை பற்றி தான் அதிகமாக பேசப்பட்டது. ஏன்னா எப்படி பஞ்சாப் ஜெயிச்சதுங்கிற ஆச்சரியம் தான் நடக்கிறது. அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மக்கள் மத்தியில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு என்று ஒரு மரியாதை இருக்கிறது. ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு வாக்களிக்க, பிஜேபிக்கு கூட வாக்களிக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆம் ஆத்மிக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு சொல்கிறவங்க யாரும் இல்லை. நாங்கள் கடந்த தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியில், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தமிழ்நாடு முழுக்கவும் சென்று பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் we are against பிஜேபி. அவருடைய அஜெண்டா, அவருடைய தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் ஆம் ஆத்மி கட்சி தெளிவாக இருக்கிறது. அதனால் வரக்கூடிய தேர்தலையும் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோன்னா, எங்களுடைய பிரபாரி அவர் சொன்னது போல் we are preparing, நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு வர்றோம், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ரெடி பண்ணிட்டு வர்றோம். அதே நேரத்தில் மதச்சார்பற்ற ஒரு சூழல் இங்கே இப்போ நேற்று முருகன்
கான்ஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ண விரும்புகிறாங்க. இதையெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவான அரசியல் கட்சிகள் உருவாகணும். அது இன்றைக்கி எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து போராடக்கூடிய, எதிர்க்கக்கூடிய இன்றைக்கி ஒரு சூழல் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் என்ன அஜெண்டா இருக்குன்னா, மொழிக் கொள்கையில் இருக்குது, கல்விக்கு பணம் நிதி இன்னும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நேற்று வரைக்கும் தலையில் அடித்து சொல்லியிருக்கு. இருந்தாலும் பணத்தை நிதியை வழங்கணும், எஜுகேஷனுக்குள்ளெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லப்படுது. இருந்தாலும் இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுது. ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் வந்து அந்த கூட்டணி எதிர்கூட்டணி செயல்படுது. ஆனால் அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அதிமுகவாக இருக்கட்டும், பிஜேபியாக இருக்கட்டும், இவர்களுடைய அஜெண்டா ஒரே அஜெண்டா தான், மக்களுடைய நன்மைகள் இல்லை. ஏன்னால் அவர்கள் மக்களை நோக்கி அரசியல் செய்பவர்கள் அல்ல, தேர்தலை நோக்கி அரசியல் செய்பவர்கள். அதனால் அவங்களுக்கு ஒரே அஜெண்டா திமுக வீழ்த்தணுங்கிறது தான். எங்களை பொறுத்தவரை யாரை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது முக்கியம் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் மதவெறி சக்திகள் தலையெடுக்கக்கூடாது, மக்கள் விரோத சக்திகள் தலையெடுக்கக்கூடாது. இதற்காக அந்த சூழ்நிலைகளில் இப்பொழுது எந்த கட்சியும் வந்து இப்போ கூட்டணி அறிவிக்கலை. தேமுதிக உட்பட அத்தனை கட்சிகளும் ஜனவரிக்கு மேலே தான் இதை அறிவிக்க போகிறார்கள். அதனால் நாங்களும் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்கிறது என்று எங்களுடைய பிரபாரி அவர்கள் சொன்னது போல் ஜனவரிக்கு மேலே நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி என்ன மாதிரி, ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணியில் இணைஞ்சு போட்டியிடுறோம், ஹரியானாவில் போட்டியிடுவதற்கான சூழல் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. அதே போல் தமிழ்நாட்டிலும் அந்த காலத்திற்கு ஏற்ப சூழலுக்கு ஏற்ப எங்களுடைய தலைவர்களுடைய ஆலோசனைப்படி அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆம் ஆத்மி ஒன்றும் சாதாரண கட்சி அல்ல, எல்லா நிகழ்வுகளையும் பங்கெடுத்த கட்சி. 8 வழிச்சாலை போராட்டங்கள்லேருந்து பலவிதமான போராட்டங்களை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சி. மக்களுக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒரு முக்கியமான கட்சியாக இருந்து வருகிறது. நிச்சயமாக இந்த தேர்தலில், ஏன்னா அரசியல் கட்சி என்பது தேர்தலில் பங்கெடுக்கும், அந்த வகையில் வர தேர்தலில் கண்டிப்பாக பங்கெடுக்கிறோங்கிறத சொல்லி டெஃபினெட்லி வி ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங், நோ டவுட். கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம். எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம், என்ன மாதிரி அணியில் அணிக்க போகிறோமா இல்லை தனியாக அணிக்க போகிறோமா என்பதை பற்றி இன்னும் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் தெரிவிக்கப்படும். குறிப்பாக நீங்கள் டெல்லியை பற்றி எப்பவுமே ஆம் ஆத்மியோட வெற்றியோட முகமாக பார்க்கப்பட்ட டெல்லியிலையும் மேயர் தேர்தலையுமே டெல்லியில் இன்னும் ஆம் ஆத்மி வந்து அதற்கான வழிமுறைகள் வந்து கைவிடே இது அரசியல். இது தேர்தலில் வந்து திமுகவை தோற்காதது இல்லை, காங்கிரஸ் கட்சி தோற்காதது இல்லை. எந்த கட்சியும் 2 முறை 3 தேர்தலை சந்தித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு. நம்பிக்கை இழக்கலை. குறிப்பாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் நியூ டெல்லி தொழிலில் போட்டியிட்டப்போ அங்கு 39,000 வாக்குகள் நீக்கப்பட்டிருக்கு. இது போல சூழ்ச்சியின் காரணமாகத்தான் நாங்கள் டெல்லியில் தோற்றுருக்கோம். மக்களை எங்களை வீழ்த்தலை அப்படிங்கிறத நாங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கிறோம். அதுபோல் நிச்சயமாக அடுத்தடுத்த, அதாவது அந்த தோல்விகள் எல்லாம் உள்ள இன்றைக்கி பஞ்சாபில் மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி போயிருக்கிறோம். குஜராத்தில் இன்றைக்கி பை எலெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு, அதில் ஆம் ஆத்மி கட்சி அங்கே நாங்கள் இறங்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லா மாநிலங்களிலும் ஆம் ஆத்மி கட்சி வந்து இன்றைக்கி எங்களை வீழ்த்தி இருந்தாலும் இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் நாடு முழுக்கவும் தனது ரெக்கைகளை விரிக்கிறார். அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ காலம் இல்லாமல் இப்போ வந்து பங்கஜ் சிங்கிற ஒரு நிர்வாகியை இங்கே எங்களுக்கும் கொடுத்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்த வரக்கூடிய தேர்தல், ஏன்னா அரசியல் என்பது இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையை வச்சு சொல்ல முடியாது. இன்னும் போக போக ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒரு மிகப்பெரிய வலுவான சக்தியாக, ஏன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் ஒரு மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை வைத்து வெற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு கட்சி ஆம் ஆத்மி கட்சி. அதனால தமிழ்நாட்டிலே நாங்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல களம் காணணும். போட்டியிடணும்னு சொன்னால் 234 தான் போட்டியிடணும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் தான், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷனை தான், தயாரிப்பை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சும்மா 10 தொகுதி மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க. நீங்கள் 10 தொகுதியிலையோ 5 தொகுதியிலையோ 20 தொகுதியில் நின்னீங்கன்னா மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க. இவர்களால் ஆட்சி அமைப்பு மற்ற கட்சியை எதிர்கொள்ள முடியாதுங்கிறது வரும். அதனால் அப்படி நாங்கள் நின்னதும் இல்லை. எங்கேயும் போய் டெல்லியிலும் we contested all the constituencies, பஞ்சாப்லேயும் we contested all the constituencies, குஜராத்லேயும் போய் நாங்கள் எல்லா இடங்கள்லாம் போட்டியிட்டோம். அதே போல் போட்டியிட்டால் தனியாக போட்டியிட சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக 234 தொகுதிகளிலும் ஆம் ஆத்மி கட்சி போட்டியிடும். பாஜக கடுமையான நெருக்கடியை அதுக்கப்புறம் தோல்வி இருக்குது. தமிழகத்தில் பாஜக வந்து கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் அப்படின்னா அதிமுக சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லுங்கள்.
இல்லை, அதாவது நான் இதான் அரசியல் சூழ்நிலை. இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ காலமாக நாங்கள் வந்து திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக்காக தான் நம்ம வெற்றின்னு சொன்னால் இந்த கட்சி வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணியில் சேர வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதே வந்து இந்தியாவுக்கு கட்சி பெருசா நாடு பெருசானா நாடு தான் பெருசு. அதை கருத்தில் கொண்டு தான் அந்த இந்தியா கூட்டணியில் நாங்கள் இணைஞ்சோம். இப்போ அந்த சூழ்நிலை வரும்போது திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அப்போதைக்கு அதுக்கான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். ஏன்னா நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியை எதிர்த்து நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறோம். திமுக ஆதரவான சூழ்நிலைகளை இந்த கூட்டணிக்கு நாங்கள் இந்தியா கூட்டணிக்கு தந்திருக்கிறோம். அதனால் அதான் தான் சொல்கிறேன், அரசியல் அந்த சூழலில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல முடிவை தான் எதுவாக இருந்தாலும் அதிமுக பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு சூழல் தான், அதற்கான அணி தான், அதற்கான முயற்சிகள் தான் ஆம் ஆத்மி கட்சி. திமுகவுக்கு நான் சொல்லலை, நாட் ஃபார் டிஎம்கேக்காக இல்லை, பிஜேபி தமிழ்நாட்டில். ஏன்னு கேட்டால் ஒரு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை ஏமாற்ற பார்க்குறார்கள். தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு இதே மாதிரி போலித்தனமான ஒரு அரசியலை இங்கேயும் அரங்கேற்ற நினைக்கிறாங்க. ஆக இதையெல்லாம் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அதற்கான முடிவுகளை தான் ஆம் ஆத்மி கட்சி எடுக்கும். அதை தான் எங்களுடைய அன்பு தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் அதைத்தான் எடுப்பார். விஜய் கட்சியை வந்து நாங்கள் வந்து இது பண்ணலை. என்னன்னு கேட்டால் விஜய் கட்சி களம் இறக்கப்பட்டதாகத்தான் நினைக்கிறேன். திமுகவினுடைய இந்த கூட்டணியை என்னுடைய வாக்குகளை பிரிப்பதற்காகத்தான் விஜய் கட்சி இறங்கியிருக்கிறது. அதை நாங்கள் வந்து அந்த நேரத்தை அதையும் இப்போ எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை, எல்லாம் ஜனவரிக்கு அப்புறம் தான் எதுவாக இருந்தாலும் முடிவு எடுக்கப்படும். அவர் பங்கஜ் BJP government will not repeat the same mistake in COVID, like the COVID-19 situation, what Aam Aadmi government did. She also said that they have patience in controlling the COVID-19. What's the comment? BJP is known for its fake promises. BJP is known for telling lies, and they are misguiding people. Their election agendas are different, manifestos are different, and they are doing different things. They are just dividing people on the name of caste, class, and religion. Other than that, they don't have anything. They don't have vision for the country. They don't have vision for the states. They are just trying to disturb other governments, non-BJP governments. And Rekha Gupta is Parchi CM, then she don't know how to do these things. So she is trying to make happy her bosses. So best wishes to her. I can't say anything. But Aam Aadmi Party is a party. We are, whatever we are saying, we are trying to do those things. We have shown our work at Delhi. We are showing our work in Punjab. We will do whatever our leaders will be saying in different states as well. So our manifesto will be our guiding document. So we are committed towards the service of the nation. So I just want to say Aam Aadmi Party claims that your school education system or your education system is being a reform in Delhi particularly, where now in Delhi private schools, school fees have been increased, and it is being criticized now, and new ordinance also has been brought regarding this thing. How do you see this? The private schools have increased their fee structure. The government is BJP leaders are running private schools in Delhi, and they have connection with Shiksha mafias, education mafias. So they are doing their work for their friends, like Modi is doing his work for his friends, Adani ji and other people. Common man of this